बंधु माने प्रत्येक मनीष शक्तिर एक गोलक द्वारा आच्छादित एक अदृश्य ढाल परी जेतेबेले आमे खुशी अछु एवं जेतेबेले आमर मनरे शांति अछि एई ढाल दृढ़ रही थाए। विपरीत जेतेबेले आमे भयरे ग्रासित हेउ किंबा आत्मारे भग्न अनुभव करू एही ढाल दुर्बल हो जाए एवं ठीक एही समय शत्रुर नकारात्मक शक्ति आम पाखरे पहुंची जाय थाए जेहेतु सेमानंकर कथा आमको प्रभावित करिवार शक्ति हासिल रखे। तेणु मैं आपणक सहित एक उपाय कहबा पई जाउछि जहाँ आपणकर सुरक्षार ढालर शक्ति को पुनः स्थापित करि पारिबो। एही उपायर उद्देश्य कोनोसी शत्रु को क्षति पहुंचाइबा नुहे बरं यह केवल निज पई सुरक्षा। तो बंधु माने आसंतु एही चमत्कार प्रतिकारटी विषय जानिबा। तो एथिपाई आपणको एक लवंगर आवश्यकता रहिबो। आमर प्राचीन काल रे चिकित्साकारी माने लवंग को भाग शोधक बोली कहिथिले जहार अर्थ हेउची एक पदार्थ जहा बाणी को शुद्ध करे एवं एहाकु नियंत्रण रे आणे। जेतेबेले जणे व्यक्ति अत्यधिक कथा कहंती किंबा जेतेबेले सेमाने मिछ कहंती लवंगर अंतर्निहित शक्ति से बाणीर शक्ति को निरपेक्ष करिबारे सहाय्य करे। यह केवल अंधविश्वास नुहे, यह हजार हजार वर्ष धरि चलीथिबा एक परंपरा। जेतेबेले आमर पूर्व पुरुष माने एही रीति विषय जानिथिले एवं सेमाने एहाको पालन मध्य करुथिले। तो बंधु माने आपण मध्य निजर बाणी रे नियंत्रण आनिबा पाई एही उपायटी करि पारिबे। तेबे भिडियोटी रे आगो को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री विष्णु जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आपणको एही उपायटी शनिवार किंबा मंगलवार राति रे करिबा पई पड़िबो कारण एही दुईटी बार रे महाजागतिक शक्तिर प्रवाह एपरि रही थाए जे एहा एही प्रतिकारर शक्ति को बहुगुणित करि थाए। राति 10टा परे एही उपायटी आपण करंतु जेतेबेले घरर समस्ते सोई जाइथिबे एवं घरे एक गभीर नीरवता एवं स्थिरता रहिथिबो। आपण टिके उषुम पानी रे स्नान करि नियंतु। केवल एही चिंता को आपणकर मनरे रखंतु जे दिन सारा जमा होइथिबा समस्त क्लांति प्रत्येक चिंता प्रत्येक भय पानी सहित धोई होई बाहर को बही जाउछि। कोनोसी मंत्रर आवश्यकता नाही, कोनोसी रीतिगत जपर आवश्यकता नाही, केवल एही एकक केंद्रित चिंता। स्नान करिबा परे आपण शुद्ध वस्त्र पिंधंतु, सेही रंगर वस्त्र पिंधंतु जहाँ आपणकर मनरे शांतिर भावना आनी थाए। एबे आपण गोटे लवंग आणंतु किंतु देखिबे लवंगटी जेमिति कोनोसी स्थानरो भांगी न थाए। संपूर्ण अक्षत लवंगटी आणंतु एवं एहाको आपणकर डाहाण हातर पापुली रे रखंतु। किछि मुहूर्त पई आपण एहाको चाहि रुहंतु। जेतेबेले आमे कोन एपरि ध्यानर सहित कोनोसी वस्तु को देखो तो आमर निजस्व शक्ति सेही वस्तु सहित एक संयोग स्थापन करे। तो आपण से नम्र लवंग को आपणकर निज सुरक्षार एक उपकरण रे परिणत करुछंती। वर्तमान से लवंग को अल्प परिमाणर सोरिष तेल रे स्पर्श करंतु, अधिक तेल व्यवहार करंतु नाही। तापरे एहाको आपणकर हातर पापुली रे रखंतु। एबे एक शांत स्थान रे बसी जांतु। आपण भूमि उपरे किंबा खट उपरे मध्य बसी पारिबे जहां आपणको आरामदायक लागुछि। एबे आपणकर आखि बंद करंतु। एबे धीरे धीरे 3 थर गभीर निश्वास नियंतु। प्रत्येक निश्वास सहित आपणकर शरीर रु बाहरुथिबा प्रवाहित हेउथिबा आपणक भीतरे थिबा अस्थिरता को कल्पना करंतु। एबे आपणकर शत्रुर मुहर प्रतिछवि आपणकर मन को आणंतु। सेमानंको घृणा करंतु नाही, सेमानंको भय करंतु नाही, केवल सेमानंकर मुह को भावंतु जेपरि आपण जणे अपरिचित व्यक्ति को देखुछंती। तापरे चुपचाप आपणकर मनरे केवल सेमानंकर नाम 7 थर दोहरांतु। आपणकर मनरे एही नाम को कहंतु। बड़पाटी करिवार आवश्यकता नाही। धीरे धीरे शीघ्र तरबरिया न होई गोटिए थर रे आपण दोहरांतु एवं सेमानंकर नाम प्रत्येक पुनरावृत्ति सहित आपणकर मनरे ए निर्दिष्ट भावना को धरि रखंतु। मु तुमको घृणा करे नाही, तथापि तुमर शक्ति जहाँ मते क्षति पहुंचाउछि ताहा एबे लुप्त हेउछि।
ଏହି ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଘୃଣା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବି ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଣା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକାରର ଶକ୍ତି ବହୁଗୁଣିତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତ 7 ଥର ଆପଣ ସେହି ନାମକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ନିଜର ପାଟି ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଚୋବାନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଗିଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କେବଳ ପାଟିରେ ଧରି ରଖନ୍ତୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଏହିପରି ବସି ରୁହନ୍ତୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ଏହି ଲବଙ୍ଗ ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ନୀରବରେ ରହିଛି ସେହିପରି ମୋର ଶତ୍ରୁର ଜୀବ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ହୋଇଯାଉ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେବେ ସେମାନଙ୍କର ଓଠରୁ ବାହାରକୁ ନ ଆସୁ। କେବଳ ଏତିକି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଥା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଲବଙ୍ଗ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ କଳା ସୂତା ଖଣ୍ଡେ ନିଅନ୍ତୁ, ଲବଙ୍ଗ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ାଇବା ସହିତ ନୀରବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଦୋହରାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କର। ଏହାକୁ 7 ଥର ଗୁଡ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ 7 ଥର ନୀରବରେ ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଦୋହରାନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। ଶେଷରେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଏବେ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘର ବାହାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗଛ ମୂଳ ପାଖରେ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଗଛ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ପାତ୍ରରେ ଥିବା ଗଛର ମାଟିରେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୋତି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି କେବଳ ଏତିକି, ଏଥିରେ କୌଣସି ଅଧିକ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଜଣେ ପୁରୋହିତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଳା ସୂତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ମନ, ବାସ୍ ଏତିକି। ତଥାପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାକି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କେବଳ ଥରେ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଆପଣ 3 ସପ୍ତାହ ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ 3 ଥର। ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଏହାକୁ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ପାରେ। ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଲାଭ ଦେଇପାରିବ। ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କରିବେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ହଠାତ୍ କିଛିଟା ଦମନ ହୋଇଯିବେ। ସେମାନଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କମ୍ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କର କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଥର ପରେ ଆପଣ ଫଳାଫଳକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବାରୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ରାତିରେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ନୀରବରେ 3 ଥର କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଶତ୍ରୁର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ସକୁ ଫେରିଆସୁ। ମୁଁ କାହାର କ୍ଷତି ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ମୋର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ମୁଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି। ଏହି 3ଟି ବାକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆଉ ଏକ ବିବରଣୀ, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାରର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଂକେତ ଯେ ପ୍ରତିକାର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ଏକ କ୍ଷତ ଉପରେ ଔଷଧ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହିତ ସମାନ, ଯେମିତିକି ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଜ୍ୱଳନ ଅନୁଭବ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଆରୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଶତ୍ରୁର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପରି ମନେ ହୁଏ ତେବେ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ।
गोटे रुटी हो फल हो किंबा अन्य जहाँ आपण देपारिबे। ଏହା ଏହି ପ୍ରତିକାରର ଶେଷ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାହାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ। ସେହି ଶକ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାମ କରେ ତାକୁ ସର୍ବଦା ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ, ଗୋଟିଏ ରାତି, ଏକ ଶାନ୍ତ ମନ ଏବଂ 3 ସପ୍ତାହର ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତିକି ହିଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ଉଭେଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନୀରବ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଫେରିଆସିବ।